بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 13 sur le cours de limite et continuité niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Bon, avant de commencer notre séance, غادي نريكتيفي واحد l'erreur راه درتها في la séance numéro 12 في الدقيقة 22 minutes. هاهي مكتوبة هنا، نبهني ليها واحد التلميذ الله يجازيه بخير. المهم راه نسيت ارتكبت هنا واحد الخطأ ما خصنيش نديرو. السيونس هانتوما ردوا البال، السيونس نيميرو 12 في الدقيقة 22 كتبت هاد لا لين هادي هنا، راه خصني ندير كيلكو سوا اكس ابارتونونت ا ار، كيلكو سوا اكس ابارتونونت ا ار، ماشي كيلكو سوا اكس ابارتونون à l'intervalle moins pi sur 2. علاش؟ لأنه arc tangente x il est défini sur R. arc tangente est défini sur R. إلا خديت واحد x هنايا n'importe quel x من R راه l'arc tangente ديالها صحيحة، فهمتي؟ وليماج ديال l'arc tangente، l'image de x par l'arc tangente c'est un nombre qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2. ما عنديش مشكل مع التانجونت ديالو، ولكن الأخرى ها هي اللي فيها هذاك بي سور 2 موان بي سور 2 بي سور 2. إلا كتبت arc tangente هي الأولى، عاد درت tangente x qui est égal aussi à x، هنا ضروري خصني نكتب quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. وأنا ما نتابعش لهذا الفرق اللي بيناتهم ملي كنت نكتب. تفهمنا؟ هنا دروكا x إلا بغينا نبحثو على الطونجونت ديالها خص تكون x entre moins pi sur 2 pi sur 2، حيت إلا ما كانتش هاكا ما غاديش تكون اون بيجيكسيون و باغ سويت ميمكنش نلقاو لارك طونجونت. راه كاين الفرق بين هادي وهادي، واخا بجوجهم تيعطيو نفس النتيجة. tangente de l'arc tangente de x est égal à x ou l'arc tangente de tangente x est égal à x، ولكن بالنسبة للارك طونجونت l'ensemble des parts ديالها هو r، إذن كل سوا x appartenant à r. ولكن بالنسبة للطونجونت راه l'ensemble des parts ديالها هو موان بي سور 2 بي سور 2. وتنعتذر لهذا الخطأ وتنشكر التلميذ اللي نبهني على هذا الخطأ. المهم هذه دابا نديرها في الكومونتير ديال تحت من لا فيديو، غادي نديرها في الكومونتير باش ينتبه لأي شخص قرأ. إذا كاين الفرق بين هذه الكتبة هذه وهذه الكتبة هذه، واخا جوج سون دو فونكسيون كومبوزي تعطيو نفس النتيجة، راه خصني نتابع لونسومبل دي با. صحيح. وحاجة أخرى تاني سولوني عليها، قالوا لي علاش هذا العام ما داروا لارك سينوس وما داروش لارك كوسينوس. فعلا نقدروا نديفينيو لا فونكسيون ارك سينوس، راه كاينه عندكم في الكالكولاتريس، ونقدروا نديفينيو لا فونكسيون ارك سينوس. كاين ارك كوسينوس وكاين ارك سينوس كيف شفنا ارك طونجونت. هنا بغيت ننصحكم انه شوفوا هاد الارك سينوس، بحثوا عليها، راه سهله، راه سيتي فونكسيون ريسيبروك ديال لا فونكسيون سينوس. تنديتيرميني واحد الانترفال باش نخدموا فيه لا فونكسيون سينوس باش تكون croissante ou décroissante ou bien sûr il est déjà continu، وتنديروا لها لا ريسيبروك ديالها. يعني يقدروا مثلا يعطيك في الامتحان الوطني يديفيني لك في شي اكزرسيس اشنو هي لا فونكسيون ارك سينوس ويقول لك خدم بها، يقول لك ديمونطري وخدم بها، راه ماشي مشكل. علاش؟ غتقول لي حيت ما درتوهاش في المقرب، يقول لك لا، راه هي فونكسيون عاديه، سي اون فونكسيون ريسيبروك ديال اون فونكسيون بيجيكتيف. متفقين؟ Yalla, maintenant on va continuer notre leçon. Dans cette séance, on va étudier ce qu'on appelle fonction racine énième. On va voir d'abord un exemple. Exemple. Soit f, une fonction définie de R+, vers R+. Qui est tout x, on associe son image qui est x au cube. Cette fonction, elle est continue sur R+,
puisque c'est une fonction polynomiale. F est une fonction continue sur R+, car F est polynomial. Car F est polynomial. Maintenant, on va étudier la monotonie de F. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Étudions la monotonie de F. F est dérivable sur R+. F est dérivable sur R+. F' de x est égal à 3x au carré. Et comme x est positif, alors donc f' de x est positif aussi. Donc f est strictement croissante sur R+. La fonction, il est continue et strictement croissante, donc il est bijective de R+, vers f de R+. Par suite, f est bijective de R+, vers R+. Puisqu'il est bijective, donc sa réciproque existe. D'abord, on va chercher f de R+. Et on va montrer que l'image de R+, c'est aussi R+. Donc f de R+, c'est f de 0, parce que R+ commence par 0, puis plus l'infini, donc on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. F de 0, c'est 0 au cube qui est égal à 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube qui est égal à plus l'infini. Donc, l'image de R+ par la fonction f, c'est aussi R+. Et maintenant, on peut parler de la fonction réciproque. La fonction f-1 qui est définie de R+, vers R+, qui à tout x, on associe son image qui est f-1 de x, et la réciproque
de f. Notez, il a une notation, notez de cette façon-là. Racine énième. Donc, f moins 1, c'est racine énième. Je m'excuse ici, racine troisième. لأنه مازال ما درتش الجينيراليزاسيون. Racine troisième, comme ça. تنديروا la racine وتنديروا هنا le nombre اللي عندنا اللي هو 3. Ça correspond bien sûr لهذا l'exposant اللي عندنا. إلا كان n تنديروا racine énième. كان 3 تنديروا racine troisième. كان 4 تنديروا racine quatrième. هادشي اللي غنشوفوا في la définition. Donc حنا باقيين خدامين في l'exemple. Qui se lit أنا راه نسيت وقلت racine énième. moi دركا في l'exemple غادي نقول ليه racine troisième qui se lit racine troisième. Et on écrit f-1 de x, en rouge, f-1 de x, هذيك f-1 تنعوضوها بهاد racine troisième وتنديرو هنا x. هذه هي la fonction réciproque ديال la fonction f telle que f de x est égal à x au cube. Quel que soit x appartenant à R+, quel que soit y appartenant à R+, tel que f de x est égal à y, alors f de x est égal à y, qui signifie aussi x est égal à f-1 de y, signifie aussi x cube est égal à y équivaut à x est égal à racine troisième de y. Par exemple, Par exemple, 2 au cube, vous savez que 2 au cube c'est 8. Ceci équivaut aussi à dire que 2 est égal à la racine troisième de 8. 3 au cube qui est égal à 27 veut dire aussi que 3 au cube veut dire aussi que 3 c'est la racine troisième de 27. 5 au cube qui est égal à 125 équivaut aussi à dire que 5 c'est la racine troisième de 125. Autrement dit, la racine troisième de 8 est égale à 2. La racine troisième de 27 est égale à 3. La racine troisième de 125 est égale à 5. نعاودو نقراوها autrement. La racine troisième de 8 يعني شنو هو لو نومبر اللي تنضربوه في نفسه 3 fois باش يعطينا 8 هو 2. La racine troisième de 27 يعني اشنو هو le nombre qui est le nombre qu'on multiplie par lui-même 3 fois pour nous donner 27. C'est 3. La racine troisième de 125, c'est-à-dire le nombre qu'on multiplie par lui-même 3 fois pour nous donner 125. Bien sûr, c'est 5. Et donc, on a la définition de la racine énième d'un nombre.
Définition. La voici, soit n appartenante à n étoile. C'est-à-dire n est un nombre entier naturel non nul. La fonction qui définit par tout x qui a pour image x à la puissance n est une bijection de R plus vers R plus. بحال x qui a pour image x à la puissance 3 اللي شفنا في l'exemple précédent. démontrer une bijection. D'une manière générale, la fonction qui a tout x associé son image x à la puissance n, c'est une bijection de R plus vers R plus. Donc il a une fonction réciproque. Sa fonction réciproque s'appelle la fonction racine énième et on la note racine énième. Quel que soit x appartenant à R plus, racine énième de x, la lecture dit là, racine énième de x. Propriété, soit x, soit n qui appartient à n étoile. N, un entier naturel non nul. Quel que soit x appartenant à R+, quel que soit y appartenant à R+, la racine énième de x est égale à y équivaut à x est égal à y à la puissance n. Deuxième propriété, racine énième de x inférieure à la racine énième de y, ceci équivaut à x est inférieur à y, puisque la fonction racine énième, c'est une fonction strictement croissante, car déjà, x à la puissance n est une fonction croissante. Donc, f moins 1 de x inférieur à f moins 1 de y, ceci équivaut à x inférieur à y. X inférieur strictement à y. F moins 1, c'est la racine énième. Troisième propriété. Ah oui, j'ai oublié cette propriété. Racine énième de x est égale à racine énième de y. Ceci équivaut à x est égal à y. Car la fonction racine énième est bijective. Donc si vous avez racine énième de x est égal à f moins 1 de x est égal à f moins 1 de y, alors ceci équivaut à x est égal à y. On continue les propriétés. Quel que soit x appartenant à R+, la racine énième de x à la puissance n est égale aussi la racine énième وهذيك n اللي عندنا à l'intérieur هاد n نقدر نخرجوها à l'extérieur puisque x est toujours positif qui est égal à x. Comme on a fait أنه racine énième de x à la puissance n هنا عندنا la composée de la fonction et sa réciproque. Et vous savez que la composée de la fonction et sa réciproque, c'est l'identité. Et l'identité de x, c'est x. فهمنا؟ On a composé de deux fonctions. Racine énième de x à la puissance n. X à la puissance n تتمثل f de x, ou racine énième تتمثل f moins 1 de x. Donc f moins 1 rend f, alors il y a l'identité. C'est pourquoi on a trouvé x ici. On a deux exemples. Par exemple, la racine sixième de x, ou bien nature nombre de 7 à la puissance 6 plutôt, 6 c'est 7. La racine onzième de
3 à la puissance 11, c'est 3. La racine 19e de 8 à la puissance 19, c'est 8. La racine 32e de 11 à la puissance 32, c'est 11. Et je continue. La fonction racine énième liée qui est x son associé son image qui est racine énième de x est continue. C'est tout à fait normal qu'il est continu puisque x à la puissance n, la fonction qui a tout x en associé x à la puissance n est aussi continue sur R+. Et de plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine énième de x est égale à plus l'infini. Parce que vous savez que l'image de R+ par la fonction f, c'est R+. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine énième de x, ça donne aussi plus l'infini. Maintenant, passons à la résolution de l'équation du genre x à la puissance n est égal à a. Faisons quelques exemples. Résolvons l'équation x au cube est égal à 8. On a x au cube est égal à 8. Ceci équivaut à x au cube est égal à 2 au cube. Ceci équivaut à x au cube moins 2 au cube est égal à 0. Ceci équivaut à a au cube moins b au cube, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc c'est x moins 2 facteur de x au carré plus 2x plus 4. Ceci est égal à 0. Ceci équivaut à x moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 2, ou x au carré plus 2x plus 4 est égal à 0. Bon, à l'équation, je peux utiliser delta pour la résoudre, ou bien je peux la transformer un petit peu pour voir est-ce qu'il a une solution ou non. Donc, ceci équivaut à x est égal à 2 toujours, ou x moins 1, le tout au carré, moins 1 plus 4, c'est plus 3. Donc, ceci est égal à moins 3. Donc, elle dit il est impossible. C'est faux. On ne peut pas avoir un nombre dont le carré est également 3. Donc, l'ensemble solution de notre équation, c'est le singleton 2. Passons à notre exemple. Exemple numéro 2. Résolvons l'équation x à la puissance 4 est égal à 1. On a x à la puissance 4 est égal à 1. Ceci équivaut à x à la puissance 4 moins 1 est égal à 0. X à la puissance 4, c'est x au carré, le tout au carré, moins a au carré, égale à 0. Ça donne x au carré moins 1, facteur de x au carré plus 1 est égal à 0. Ça donne x au carré moins 1 égale à 0, ou x au carré plus 1 est égal à 0.
Ça veut dire x est égal à 1 ou x est égal à moins 1 pour la première équation. Pour la deuxième équation, il est impossible puisque x au carré égale à moins 1 n'a pas de sens. Donc on a impossible ou bien faux n'a pas de sens. Donc on a deux solutions. Donc l'ensemble de solutions c'est moins 1, c'est l'ensemble formé par les deux éléments moins 1. إذا دروكا تلاحظوا واحد المسألة مهمة. متى تكون x au cube عندنا x au cube est égal à 8 لقينا une seule solution. La solution عندها علاقة بهذا l'exposant. إلا كان impair. إلا كان l'exposant impair متفقين وكان هذا le nombre positif تتكون عندنا une solution. إلا كان l'exposant pair وهذا le nombre كان تاهو positif تيكون عندنا deux solutions. متفقين؟ نشوفوا إلا كان l'exposant pair ou le nombre اللي عندنا هنا négatif. بحال دروكا غندير لكم remarque. نشوفوا هاد l'équation. X à la puissance 8 est égal à moins 3 par exemple. Là, on a l'exposant pair où x à la puissance 8 est égal à moins 3. Donc, on peut x à la puissance 8 comme étant x à la puissance 4, le tout au carré. Et un nombre au carré est égal à moins 3, c'est pas possible. Donc, l'équation n'a pas de solution. N'a pas de solution. Donc, S est égal à l'ensemble vide. Donc, il y a l'exposant pair, où le nombre est négatif, alors l'équation n'a pas de solution. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Résolvons cette équation. On a l'exposant impair et ils avaient ici un nombre négatif. On va voir est-ce qu'il a une solution ou non. On a x au cube moins 20 est égal à moins 27. Ceci équivaut à x au cube plus 27 est égal à 0. Ceci équivaut à x au cube plus 3 au cube est égal à 0. Et ici, on va appliquer la formule a au cube plus b au cube. C'est a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc c'est x plus 3 facteur de x au carré moins 3x plus 3 au carré, c'est 9. C'est égal à 0. Le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur x plus 3 est égal à 0, ou x au carré moins 3x plus 9 est égal à 0. Donc x au carré moins 3 demi, plutôt x moins 3 demi, le tout au carré, moins 9 quarts, plus 9, c'est 36 sur 4, est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 3, ou x moins 3 demi, le tout au carré, moins 9 plus 36, c'est un peu plus 27, oui. Donc ça donne moins 27 sur 4. Pas de sens ou faux. Donc pas de solution pour l'autre équation.
Donc, l'ensemble solution, c'est le singleton moins 3. Donc, on a trouvé une seule solution, il y a le nombre moins 3. Donc, dans ce cas, vous avez ici l'exposant de x à la puissance n, l'exposant est un pair qui est égal à a, ou un certain nombre a, le moins 27, qui est négatif. On a une solution. Donc, on va regrouper tous ces genres de solutions dans un tableau, ce qu'on va écrire après. Donc, maintenant, on va étudier l'équation x à la puissance n est égal à a d'une manière générale. Généralisation, soit a qui appartient à R étoile et n appartenant à n tel que, et je prends n un nombre supérieur ou égal à 2. L'ensemble de solutions de l'équation x à la puissance n égale à a, donc je vais écrire ça. L'ensemble des solutions de l'équation x à la puissance n est égal à a dépend du signe de a et de la parité de n. بحال كي شفنا في les exemples précédents. ملي تيكون n في l'exemple الأول خدينا x à la puissance 3 est égal à 8. إلا كان l'exposant impair au a positif عطاتنا une seule solution. ملي تيكون l'exposant pair et le nombre a positif عطاتنا deux solutions. بحال x à la puissance 4 est égal à 1. عطاتنا deux solutions اللي هما moins 1 et 1. Lorsque l'exposant est pair et a négatif ما عطاتنا حتى solution, l'ensemble vide. ou là كان l'exposant impair ou a négatif نغلب على impair بحال 3x puissance 3 est égal à moins 27. Moins 27 joue le rôle de a qui est négatif. لقينا une solution. Donc غادي نregrouper كاع les types de solutions dans un tableau اللي غادي نكتب دروك. Soit le tableau suivant qui représente les différents types de solutions de l'équation x à la puissance n est égal à a. راه كل type ديال solution درنا حنا exemple. Donc n pair مع a positif بحال ديك x à la puissance 4 est égal à 1. لقينا deux solutions, moins 1, 1. 1 c'est la racine quatrième de 1. متفقين؟ Pour n pair ou a négatif, l'ensemble de solution, c'est l'ensemble vide. X à la puissance 8 est égal à moins 3. X à la puissance 8 est égal à moins 3. 8, il est pair, et 3 et moins 3 est négatif. Donc l'ensemble de solution, c'est l'ensemble vide. Je fais un exemple comme remarque. Le cas n impair, ou quand a positif, x à la puissance 3 est égal à 8. X à la puissance 3 est égal à 8. يعني le premier exemple اللي تكلمنا عليه. L'ensemble de solution لقينا حنا 2. 2 هي la racine troisième de 8. La racine troisième, إلا كتبتي la racine troisième de 8 راه بتعطيك 2. Le nombre dont on multiplie par lui-même 3 fois pour trouver 8, c'est 2. بقاتنا هاد الأخرانية. هي l'exemple الأخراني اللي درنا. نعاود نفكرك في ذاك l'exemple. قلنا x à la puissance 3 est égal à moins 27. Voilà l'exemple. Donc n c'est 3, a il est négatif, c'est moins 27. ولقينا la solution هي moins 3. Moins 3 إلا طبقنا هنا بغينا نديرو هي la racine troisième moins la racine troisième de moins a, c'est-à-dire 27. حيت l'opposé de a c'est moins 27, donc moins a c'est 27. C'est égal à moins la racine troisième de 27 راهي 3. Vous voyez? دروكا يمكن لينا نطبقوا هاد الطابلو في لي زيكزارسيس. ما نحتاجوش نطبقوا نديروا دوك المراحل اللي درنا بحال x à la puissance 3 est égal à 8. مشينا ودرنا x à la puissance 3 moins 8 est égal à 0. 8 c'est 2 à la puissance 3 وبقينا غاديين. لا دروكا في التمارين نفذوا فقط هاد النتائج ديال الطابلو.
نعطيك quelques exemples. Résolvons par exemple l'équation x à la puissance 12 est égale à 7. هنا غادي تطبقوا directement النتائج ديال الطابلو. Alors, quelle sera la solution à votre avis? L'ensemble de solutions de cette équation. Oui, nous avons n qui est égal à 12. On a 12 et pair. Et 7, un nombre strictement positif. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, l'ensemble de solutions va contenir deux solutions. Donc, directement, l'ensemble de solutions, c'est moins la racine 12e de 7, la racine 12e de 7. Deux solutions qui sont opposées, qui sont deux nombres opposés. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation هذه هو l'ensemble formé par les deux éléments, الأول هو moins la racine 12e de 7, والélément الثاني هو la racine 2e de 7. هذا هو الدور دركا ديال الطابلو في هذا لو جور ديكزارسيس. Résolvons l'équation x moins 2, le tout à la puissance 24 est également 61. Et alors, on a ici 24 et pair. Et moins 61 est un nombre négatif. Donc, l'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble vide, d'après le résultat du tableau précédent. On peut démontrer que x moins 2, le tout à la puissance 12, le tout au carré, qui est égal à moins 61. Un nombre au carré est égal à un nombre négatif différent de 0, alors l'ensemble de solution, c'est vide. C'est-à-dire pas de solution pour cette équation. Passons maintenant à un autre exemple. Résolvons l'équation x plus 5, le tout à la puissance 7 est égal à 13. Allez-y. Cherchez la solution, l'ensemble de solution de cette équation. Ici, on a 7 est impair. Et 13, un nombre strictement positif. Donc, cette équation a une seule solution. Donc, x à la puissance plus 5 est égal à la racine 7e de 13. Ça veut dire x est égal à racine 7e de 13 moins 5. Conclusion, l'ensemble de solution de cette équation, c'est la racine 7e de 13 moins 5. أنا غير بدلت شوية مع l'expression x à la puissance n est égal à أنا درت plus une somme عاد درت لها à la puissance. اعتبر هذه grand x. Grand x à la puissance 7 est égal à 13. Donc x est égal à racine 13 et la racine 7e de 13. D'après racine 7e de 13 صافي تتعوض grand x par petit x plus 5 وتلقى la solution بهذه الطريقة هذه. Maintenant, vous allez résoudre l'équation 2x moins 1, le tout à la puissance 25 est égal à moins 2. Allez-y. Et là, maintenant, on passe à la réponse. On a 25, c'est un nombre impair. Et moins 2, négatif. Inférieur strictement à 0. Donc, l'ensemble de solutions du genre d'équation dont l'exposant d'équation x à la puissance n est égal à a, quand n est impair et a négatif,
L'ensemble de solutions, c'est la moins la racine énième de moins a. La moins la racine énième de moins a. Donc, d'après les résultats du tableau précédent, donc 2x moins 1 est égal moins la racine énième, ici la racine 25e de moins a, c'est-à-dire moins 2, c'est 2. Ceci équivaut à 2x est égal à 1 moins la racine 25e de 2. C'est-à-dire x est égal à 1 moins la racine 25e de 2 sur 2. Conclusion, l'ensemble de solutions, c'est un singleton formé par le nombre 1 moins la racine 25e de 2 sur 2. التالي إلا بانت لك صعيبة بهذه الطريقة غتعوض 2x moins 1 par grand X. بغيت تكتب grand X est égal à 25, grand X à la puissance 25 est égal à moins 2, et vous êtes dans le cas d'un exemple du tableau que vous avez. Donc, vous allez écrire, il y a une seule solution qui est moins la racine 25e de 2. Donc, grand X est égal à moins la racine 25e de 2. Tu remplaces grand X par 2x moins 1, tu as le résultat. Et ردوا بالكم انا عطيت غير des exemples très simples في هذا الشيء ديال لا راسين انيم في هذا لو جون ديكواسيون اكس على بيسونس ان est égal à هما راه كاين تمارين فيهم الخدمه. لا هما ولا ديال لاغ طونجونت نيترال، لاغ طونجونت هي ما درتش فيها تمارين بزاف حيت ما بغيتش نطول هذا الدرس. راني درك ديجا وصلت لا سيونس نيميرو 13 وما بغيتش نكثر بزاف ديال لي زيكزون لي بلوتو plutôt les exemples d'application في كل حالة، حيت إلا كثرت من les exemples d'application راه غادي نوصل لا سيونس 20 ولا 18 باش نكمل هذا الدرس. هو قريب يكمل ولكن ما تبقى. المهم التمارين غادي نشوفوهم مزيان في الحصص ديال التمارين. هذا ما كان يعني ما تشوفش بحال هاد التمارين تقول الامور راه ساهله بهذا الشكل اللي تشوف هنا، راه كاينه الخدمه. لا هو لا هاد الفقره ديال لا راسين انيم ولا الفقره ديال لاغ طونجونت. تاع لاغ طونجونت راه فيها ما يدار في التمارين. Maintenant, nous allons voir quelques propriétés sur les opérations, sur les racines énièmes d'un nombre, sur la racine énième d'un nombre. Propriétés, ça c'est E. A et B, deux réels, et N et P, deux nombres entiers naturels tels que N supérieur ou égal à 2 et P supérieur ou égal à 2. La première propriété, bon, il ressemble à la propriété que nous avons vue dans les années collégiens, la racine carrée de A fois la racine carrée de B, qui est égale à la racine carrée de A fois B. La racine carrée, la racine carrée de X, c'est une racine énième, taille. راهي ما تنكتبوش هاد 2 هنايا. فهمتوني ما تنكتبوش 2 ملي كنا في البروميي سيكل حيت كانت عندنا غير بوحدها ما تنديروش 2 هنايا. C'est la racine carrée de x. Donc la racine carrée de x, c'est la racine deuxième de x. علاش؟ لأن la racine carrée تاعي c'est une fonction réciproque de la fonction f de x qui est égale à x au carré. N'est-ce pas? Donc la première relation elle ressemble à celle qu'on a déjà vue au premier cycle. Donc c'est la racine énième de a fois b. Ou bien de ab. نشوفوا شي exemple عليها. Par exemple, la racine huitième de 7 fois la racine huitième de 3, c'est la racine huitième de 7 fois 3, c'est 21. La racine 42e de 2 fois la racine 42e
de 7, c'est la racine 42e. 2 fois 7, c'est 14. نشوفوا la propriété numéro 2. La racine énième de 1 sur A. La racine carrée de 1 sur A, c'est 1 sur la racine carrée de A. 1 sur racine énième de A. Bien sûr, avec A différent de 0. De des exemples. Par exemple, la racine huitième de 1 sur 5, c'est 1 sur la racine huitième de 5. La racine 12e de 1 sur 13 est égale à 1 sur la racine 12e de 13. Propriété numéro 3. La racine npème fois, ou bien npm, de a à la puissance p, est égale à la racine nème de a. Car la racine pm, la racine pm de a à la puissance p, هذه هي la fonction identité. بتعطينا هي la racine énième de tout simplement a. Bon, là, j'ai dit la racine npm de a à la puissance p est égale à la racine énième de a. Je vois l'exemple. La racine 27e de 8. Donc, c'est la racine 27, c'est 9 fois 3. Et 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, ça donne la racine 9e de tout simplement 2. D'après cette règle-là que vous voyez ici. La racine 4e de 5 est égale aussi à la racine 4 fois 7, si vous voulez, de 5 à la puissance 7, qui est égale à la racine de 28e de 5 à la puissance 7. Maintenant, la racine énième de la racine pm de a, هذه اللي خصك ترد معها البال المهمة في التمارين هي la racine npm de a. نشوفوا quelques exemples هنا. Par exemple, la racine 7e de la racine 5e de 2, c'est la racine, c'est la racine de 7 fois 5, c'est 35. C'est la racine 35e de 2. La racine 3e de la racine de 5 est égale. Racine de 5, il y a la racine carrée de 5. نقدروا نديرو هنا 2. نكتبها لك هنا. C'est la racine 3e de la racine carrée de 5. إلا شتي la racine carrée وما فيها حتى حاجة عارف راه كاين racine carrée de 2 تما. حيت أصلا تنقولوا racine carrée de 5. Donc ça donne racine 6e de 5. فهمنا؟ رد البال مع هادي. Racine 3e de la racine. إلا ما كانت حتى شي حاجة هنا راه كاينة 2. La racine énième de a, le tout à la puissance p, l'exposant p تقدر تدخلو هنا لداخل.
Donc c'est la racine énième de a à la puissance p. Par exemple, la racine septième par exemple, de 11, le tout à la puissance 4, c'est la racine septième de 11 à la puissance 4. La racine neuvième de 5 à la puissance 6, c'est la racine neuvième de 5, le tout à la puissance 6. Donc يمكن ندخل هذا الاكسبوزون لداخل ولا تخرجوا على برا بحال هنا دخلناه من على برا من الاكستيريور لداخل هنا خرجناه من الداخل على برا سيوني داكور يلا نشوفوا quelques exemples d'application. Exemple d'application. Premier exemple, on va simplifier ce nombre A qui est égal à la racine quatrième de 32 fois la racine sixième de 27 fois la racine quatrième de 108 fois la racine de quatrième de 144. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez de simplifier le nombre A. Maintenant, on passe à la réponse. On a 32. غادي ندير la décomposition ديال 32 au facteur au facteur premier. 32, c'est 2 à la puissance 5. 27, c'est 3 à la puissance 3. 108, c'est 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3. Vous pouvez vérifier ça facilement. Et 144, c'est 2 à la puissance 4 fois 3 au carré. Donc, puis on remplace A par ces écritures mathématiques. A est égal, trait de fraction, racine quatrième de 32, c'est la racine quatrième de 2 à la puissance 5. Fois la racine sixième de 27, c'est la racine sixième de 3 au cube. Fois la racine quatrième de 108. 108, c'est 2 au carré fois 3 au cube. Sur la racine de la racine quatrième de 2 à la puissance 4 fois 3 au carré. Ceci est égal, puis trait de fraction, la racine quatrième de 2 à la puissance 5, c'est la racine quatrième de 2 à la puissance 4 fois la racine quatrième de 2. 2 à la puissance 4 fois 2 et 2 à la puissance 5. Et on a décomposé au produit de 2 racines quatrième fois la racine carrée de sixième de 3 à la puissance 3. 6, c'est 2 fois 3. Ici, 3 à la puissance 3 fois la racine quatrième de 2 au carré fois 3 au carré. Oui, je vais décomposer ça en produit de 2 racines quatrièmes. La racine quatrième de 2 au carré fois la racine quatrième de 3 à la puissance 3.
sur la racine de la racine quatrième. هنا بحال عندنا 2. Donc ça donne la racine huitième. Donc 2 fois 4 c'est 8. La racine huitième de 2 à la puissance 4 fois 3 au carré. Ça donne la racine quatrième de 2 à la puissance 4, c'est 2, fois la racine quatrième de 2. La racine de 2 fois 3, la racine de 2 fois 3e de 3 à la puissance 3, c'est tout simplement la racine carrée de 3. Fois la racine quatrième de 2 au carré. C'est la racine de 2 au carré. Allez, la racine de 2 au carré. La racine de 2 au carré, c'est 2. Fois la racine quatrième, c'est la racine quatrième de 3 à la puissance 3. Sur la racine huitième de 2 au carré fois la racine huitième de 3 au carré. Allez, c'est la racine huitième de 2 à la puissance 4 plutôt, fois la racine huitième de 3 au carré. Ceci est égal 2 fois la racine quatrième de 2 fois la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 2 au carré, c'est la racine carrée de 2 fois la racine quatrième de 3 à la puissance 3 sur la racine huitième de 2 à la puissance 4, c'est la racine de la racine quatrième de 2 à la puissance 4. Et 8, il y a 2 fois 4. Fois la racine huitième de 3 au carré, il y a la racine quatrième de la racine de 3 au carré. Et 8, il y a 4 fois 2. Et je continue. Cela donne 2 fois la racine quatrième de 2. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 6. Fois la racine quatrième de 3 à la puissance 3. La racine quatrième de la racine de 2 à la puissance 4, c'est la racine carrée de 2. C'est d'accord? Allez. Racine quatrième de la racine de la racine quatrième de 2 à la puissance 4, et racine quatrième de racine carrée de 2 à la puissance 4 هي 2 وداخله في وسط la racine carrée بتعطينا racine carrée de 2 fois هنا عندنا la racine quatrième de 3 parce que la racine carrée de 3 au carré c'est 3 صافي وغادي ناخذو من بعد هادي مع هادي parce qu'ils ont même racine quatrième. Donc غادي تولي عندنا 2 fois racine quatrième de 2. De la racine carrée de 6 sur racine carrée de 2, la racine carrée de 3. Au racine quatrième de 3 à la puissance 3 sur racine carrée quatrième de 3, ça donne racine quatrième de 3 à la puissance 2. Ça donne 2 fois racine quatrième de 2 fois racine carrée de 3. Racine quatrième de 3 au carré, c'est la racine de 3 au carré, qui est égale à la racine carrée de 3. Donc ça donne 2 fois la racine quatrième de 2 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Donc finalement, 6 racine carrée
racine quatrième de 2. Donc, je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.